Hello, welcome to the channel. Today we are going to discuss the LCM and HCF concept. Okay, here we are having three numbers which are in the ratio 3:4:5 and their HCF is also given. Here we have to find the LCM. First of all, we have to write the formula. Okay, okay, important formula untundi. Whenever we are having numbers in the ratio A:B:C and their highest common factor is given, that is D. Okay na? So three numbers ఇచ్చాడు, 3 or 4 వాట్ ఇట్ మే బి. కొన్ని నంబర్స్ ఇచ్చేసి ఆ మూడు నంబర్లు కూడా కో ప్రైమ్స్ కావాలి. ఏ బి సిని డివైడ్ చేసే నంబర్ ఏది ఉండొద్దు ఎక్సెప్ట్ 1. అలా ఉంటూ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, దేర్ ఫోర్ దేర్ ఎల్సిఎం విల్ బి D into A into B into C. ఓకేనా? సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూద్దాం. The three numbers are 3:4:5. Here all the three numbers are co-primes. ఓకేనా? ఈ మూడు నంబర్లు కూడా co-primes. And what is the highest common factor there? Highest common factor, that is 4. Therefore their LCM will be okay, their highest common factor into their ratio 3:4:5. Therefore answer will be 4 3s are 12, so 4 5s are 20. Okay, so 12 2s are 24 0. Okay, LCM will be 240. Now in the question number 2 we are having two numbers. Okay na? Two numbers ఇచ్చాడు. Whenever we are having any two numbers and they are in the ratio, and ratio should be co-prime. Okay na? A comma B లు కంపల్సరీగా co-prime అయి ఉండాలి. And if we take their highest common factor as D, okay na? So AB లు co-prime అయి ఉండాలి, co-prime, and their highest common factor if it is D, therefore LCM will be D into A into B. Okay na? So ఇక్కడ చూడండి, two numbers are in the ratio. So what is the ratio of two numbers? 3:7. ఈ రెండు కూడా co-primes. Okay na? Okay, so we don't know their highest common factor, therefore we are assuming. సో తెలియదు కాబట్టి D అనుకుంటున్నాం. So now what is the LCM? LCM is equal to their highest common factor D into their ratio 3:7. So LCM ఆయన ఇచ్చాడుగా, ఎంత ఇచ్చాడు? 126 is equal to D into 3:7 21. Okay, therefore 126 by 21. Therefore on division 21 1 ja 21 6 ja. Okay na? So 21 into 6 cheyandi, we will get the answer. Okay, here one more thing, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా ఇచ్చాడు. సమ్ ఆఫ్ ది టూ నంబర్స్ అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ ది టూ నంబర్స్, ఆ రెండు నంబర్ల యొక్క సమ్ అన్నాడు. సో if two numbers are in the ratio A:B and their highest common factor, that is D అనుకోండి, highest common factor, that is D, therefore number 1 will be N1 will be A into D, number 2 will be B into D. Okay na? Similarly, what is the given ratio? So number 1 3 ఇచ్చాడు. Okay, N1 is equal to 3, and what is their highest common factor? That is D value 6. Okay, therefore N1 is equal to okay 3 into D, therefore 3 into D value 6. N1 is equal to enta 18. What is the N2 value there? 7 into D, 7 into 6, therefore 42. Therefore N1 plus N2 equals to 18 plus 42.
Okay, sum of two numbers will be equals to 60. Okay, now in the given problem, three numbers are in the ratio 3:4:5. Their LCM is also given. Now we have to find the HCF. Okay, I repeat my formula. ఒకసారి ఫార్ములా చెప్తాను మళ్ళీ ఒక్కసారి. ఏ కామా బీలు ఏవైనా టూ నంబర్స్ అయినా ఆ రెండింటి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకవేళ డి అయితే ఇక్కడ ఏ కామా బీలు కో ప్రైమ్స్ అంటే రేషియోలో ఉంటాయి. ఓకే, సో A comma B are in the ratio A:B and AB are co-prime and their highest common factor that is D అనుకోండి. Therefore A అనేది నెంబర్ 1 కదా, సో N1 will become A into D. Number 2 value will become సో B into D అవుతుంది. ఓకేనా, సో N1 is equal to number 1 is equal to ఓకేనా ఫస్ట్ నెంబర్ రేషియో A into D and number 2 will be second number ratio B, so B into D BD. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు ఎల్సిఎమే కావాలనుకోండి, ఆ రెండింటి ఎల్సిఎం కావాలనుకోండి, D ఇంటూ ఓకే రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ 1 ఇంటూ రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ 2, D ఇంటూ A ఇంటూ B. ఓకేనా సార్, ఇది ఫార్ములా. నౌ కమింగ్ టు ది క్వశ్చన్. సో త్రీ నంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:4:5 అన్నాడు. సో త్రీ నంబర్స్ 3, 4, సో 5. ఓకేనా, ఆల్ దిస్ 3 ఆర్ కో ప్రైమ్స్. ఈ మూడు కూడా కో ప్రైమ్స్ అంటే అన్నీ కూడా చూడండి, ఈ మూడింటిని డివైడ్ చేసే నెంబర్ ఏది లేదు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం దేర్? ఎల్సిఎం ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు? 2400 ఇచ్చాడు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ the HCF of these three. ఈ మూడిటి highest common factor if I take D. Okay, now what is the LCM of these three numbers? LCM equals to ఆ మూడిటి highest common factor into ఆ మూడిటి రేషియో 3 into 4 into number 5. కానీ LCM ఆయన ఇచ్చాడుగా, ఎంత ఇచ్చాడు? 2400 ఈక్వల్స్ టు D ఇంటూ సో 3 ఇంటూ 4 5 20. ఓకే, ఈ 0 క్యాన్సిల్. నౌ 240 ఈక్వల్స్ టు D ఇంటూ 3 2 6. ఓకే, సో 240/6. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద D వాల్యూ? 40. D అంటే ఏంటి సార్? దట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ఇన్ ది గివెన్ ప్రాబ్లం సమ్ ఆఫ్ టూ నేచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నేచురల్ నెంబర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 80. ఓకే, దేర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ 10. హౌ మెనీ సచ్ పెయిర్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఓకే, అలాంటి నంబర్స్ ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి? ఓకే, నౌ హియర్ వీ డోంట్ నో టూ నెంబర్స్, అవి తెలియదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ A comma B or any two numbers. Okay, here the highest common factor of A comma B that is equal to 10. ఇది కూడా ఆయన ఇచ్చాడు. ఓకే, సో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆయన ఇచ్చాడు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద నంబర్ 1 విల్ బికమ్? సో నంబర్ 1 వాల్యూ A అంటే ఏమవుతుంది? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 10 కదా, సో 10 into X అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద B? దట్ ఈస్ 10 into Y, వేర్ what is the condition? X comma Y are co-primes. Okay, సో ఏబీలు ఏవైనా టూ నంబర్స్ ఆ రెండింటి యొక్క హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 10 అని ఆయన ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ ఏ విల్ బికమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 10 కాబట్టి 10 into X. సో B విల్ బికమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 10 కాబట్టి 10 into Y. ఓకే, నౌ హియర్ what is the given? Sum of two natural numbers. Okay, therefore A plus B it is equal to 80. ఇది కూడా ఆయన ఇచ్చాడుగా given. But what is the A value there? What is A? That is 10x. What is the B? 10y equals to 80.
సో వీ కెన్ కామన్ 10 10. సో 10 ఉంది కాబట్టి 10 కామన్ తీద్దాం. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 80. దేర్ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు ఈ జీరో క్యాన్సిల్. దేర్ఫోర్ 8. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నేచురల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 8 కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1 + 7 రాసుకోవచ్చుగా. అంటే 1, 7 ఒక పేర్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ 2 + 6 ఇంకో పేర్. నెక్స్ట్ 3 + 5 ఓకే ఇంకో పేర్. ఇంకోటి సార్ 4 + 4 ఓకే 4, 4. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? కంపల్సరీగా ఎక్స్, వై ఆర్ కో-ప్రైమ్స్. ఓకే డెఫినెట్లీ ఈ రెండు కూడా కో-ప్రైమ్స్ కావాలి. ఇక్కడ చూడండి 1, 7 కో-ప్రైమ్, 2, 6 కో-ప్రైమ్ కాదు. ఓకే 3, 5 కో-ప్రైమ్స్, 4, 4 కాదు. ఓకే దేర్ఫోర్ వి గాట్ 1, 7 ఒక పేర్, ఇంకో పేర్ 3, 5. సో ఇక్కడ చూద్దాము. ఓకే సో we got 1, 7 and 3, 5. బట్ ఇదేమో ఎక్స్ వాల్యూ, ఇది వై, ఇది ఎక్స్, ఇది వై. బట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10x కదా, అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10y. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఏ కాస్త ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఒకసారి. 1, 7 అనుకుంటే సో 10 into what is x value there? 10 1 ja 10. A equals to 10. Now b value 10 into what is the y value? 7. 10 into 7, b is equal to 70. So what is the first pair here? A comma b equals to 10, 70. Now ఇంకో పేర్ ఏమి ఇచ్చాడు? 3, 5 కదా. దేర్ఫోర్ a is equal to సింపుల్ ఏం లేదు 10తో మల్టిప్లై చేయడమే. ఎందుకని a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 into x అన్నాడు, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 into y కాబట్టి. ఓకే a వాల్యూ విల్ బికమ్ 10 into x వాల్యూ హియర్ 3. 10 3 ja 30, b వాల్యూ 10 5 ja 50. దేర్ఫోర్ 30, 50. 30, 50. సో 2 pairs ఆర్, ఒకటేమో 10, 70 అండ్ ఇంకో పేర్ 30, 50. Okay, that's it. Here